салом бинандагони азиз, саҳолоти Тоҷикистону ҷаҳон дар ахбори озодӣ тақдими шумо мешавад. Имрӯз 15 октябр атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат хоҳем кард. аз автобус то такси шаҳрдории Душанбе хабар дод ки нархи роҳгиро дар ҳама нақлиёти ҷамъиятии пойтахт боло меравад. бозор медрои қарзор мебро нарх навои озуқа сӯзишворӣ амада қимата. Толибон талаб карданд ки қимати билетро поин баранд. Ширкати ҳавоӣ мунтазири иҷрои таҳдид нашуд. то дастури баъдӣ ширкати байналмилалии ҳавоии покистон парвозҳояш ба Кобулро мутаваққиф кард. ва дар рӯзи ҷаҳонии асои сафед ҳамкорони мо аз шароити таҳсил дар мактаби нобиноёни шаҳри Бухтар бохабар шуданд. аммо шурӯъ мекунам аз хабари дигар. дар натиҷаи таркише дар як масҷиди шиаён дар шаҳри Қандаҳор теъдоди зиёде аз намозгузорон кушта шуданд. Таркиш имрӯз ҳангоми намози ҷумъа рух додааст ва ба гуфтаи Билол Каримӣ, сухангӯи Толибон, дар пайи он мардуми зиёде ҷон доданд. баъзе хабаргузориҳо аз куштаву маҷрӯҳ шудани даҳҳо тан хабар медиҳанд. ҳеҷ касе масъулияти бомбгузориро бар уҳда нагирифтааст. аммо чанде пеш аз ин дар натиҷаи як таркиш дар шаҳри Қундуз 46 намозгузор кушта шуданд ва масъулияти онро гурӯҳи ба ном Давлати Исломӣ бардошт гирифта буд. ҳукумати шаҳри Душанбе тасмим гирифтааст ки аз моҳи оянда нархи истифода аз нақлиёти мусофирбарро зиёд кунад. ба ҳамин тартиб мусофирон аз 10 ноябр барои раво дар нақлиёти ҷамъиятӣ аз 50 то 90 дирам бештар пул хоҳанд дод. мақомот далели ин тасмимро ба вазъи молии корхонаҳои мусофиркашонӣ ва бештар шудани хароҷоти онҳо рабт медиҳад. Алишер Зарифӣ ва Шаҳлои Абдулло назари сокинону ронандагони пойтахтро ба ин хабар пурсон шуданд. шаҳрдории Душанбе хабар дод ки нархи роҳгиро дар ҳама намуд нақлиётҳои ҷамъиятии пойтахт боло меравад. бар асоси қарори шаҳрдорӣ аз 10 ноябр нархи роҳгиро дар автобусҳо 1 сомонию 80 дирам, троллейбусҳо 1 сомонию 50 дирам ва дар микроавтобусҳо 2,5 сомонӣ хоҳад шуд. бо таваҷҷӯҳ ба афзоиши босуръати нархи маводи ниёзи аввалия ва бештар шудани хараҷотҳои дигар, баъзе сокинон тасмими боло бурдани нархи роҳгироро нигаронкунанда номиданд. ҷо мерасаи бозор медрои қарзор мебро нарх навои озуқа сӯзишворӣ амада қимата. ба ҳамин маош таҷо успед намекунанд зиндагишона пеш баранд. бои роҳгиро қиматчаи мардум чӣ кор мекунанд? бархе дигаре бар инанд ки бо вуҷуди ночиз будани даромадашон дар баробари хараҷоти рӯзгор маҷбуранд бо нархи гарон низ аз нақлиёти ҷамъиятӣ истифода баранд. нараса маҷбурӣ дигар роҳ дабошим мерада. агар ҳоло мусофирон барои ҳар километр ҳаракат дар такси 2,5 сомонӣ мепардозанд, пас аз 10 ноябр ин нарх 3 сомонӣ мешавад. феълан арзиши роҳгиро дар автобусҳо 1 сомонию 20 дирам, троллейбусҳо 1 сомонӣ ва дар микроавтобусҳо 1 сомонию 60 дирам аст. ронандагони нақлиёти мусофиркашонӣ мегӯянд, бо чунин нархҳо наметавонанд харҷҳои худро пӯшонанд ва умедворанд ки баъди гарон шудани роҳгиро маоши онҳо низ зиёд мешавад. хароҷотро намепӯшонад дар ин нархунаво баландравии сӯзишворӣ саларка мисол 1 литри шози 9 сому 20 тин барои ҳамин намепӯшонад. 10 сому 50 тин мерасда 10 сум саларка. вазъи хизматрасонии нақлиёти мусофирбар борҳо мавриди интиқоду нигаронии мусофирон шудааст. нарх қимат чавабна ки 60-70 кас бор накунанда. шаҳрдории Душанбе далели боло бурдани роҳгироро ба гарон шудани сӯзишворӣ ва қисмҳои эҳтиётӣ пайванд додааст. ба иттилои ҳукумати шаҳри Душанбе нархи роҳгирои автобусу троллейбусҳоро бори охир соли 2011 боло бурдаанд. аммо дар ин миён нархи хидматрасонии микроавтобусҳо гарон шуда буд. пеш аз ин таксиҳои ба ном 5 сомона ва таксиҳои фармоишӣ ҳамчунин мусофиркашонҳо байни Душанбе ва дигар минтақаҳо низ нархи роҳгирои худро боло бурда буданд ва ҳамаи онҳо далелро афзоиши нархи сӯзишворӣ гуфта буданд. онҳо гуфтанд ки хараҷоташон зиёд шудааст ва наметавонанд бо ин нархе ки аст корро идома диҳанд. Алишер Зарифӣ, Шаҳлои Абдулло, Озодӣ, Душанбе. аз нархи роҳгирои нақлиёти заминӣ мегузарем ба қимати билети ҳавопаймоҳо. соли равон бо барқарор шудани рафтуомад бо Русия нархи билет ҳам хеле баланд рафт.
در نهایت امر توجیکستان مجبور شد که به طور ضرب‌الاجل شرکت‌های هوایی را به ارزان کردن قیمت وادار نماید. همین طور در افغانستان بعد نارامی‌های ماه آگوست و مدت بسته بودن فرودگاه کابل شماره پروازها به پایتخت افغانستان به طور فوق‌العاده کاهش یافت و نرخ هم به آسمان دکه خورد. ماموریت طالبان خواست به طور معمولی شرکت‌ها را به پایین آوردن نرخ وادار کند ولی موفق نشد. اسکندر خواجه میرزاده گزارش می‌دهد. شرکت بین المللی هوایی پاکستان و یا پاکستان اینترنشنال ایرلاینز سر از 14 اکتبر پروازهایش به کابل را متوقف کرد. سخنگوی شرکت یاد شده در صحبت با خبرنگار ریترز گفت که دخالت طالبان به کار آنها باعث قبول این اقدام شده است. تا دستور بعدی شرکت بین المللی هوایی پاکستان پروازهایش به کابل را متوقف کرد. قرار بر پایه یک عده حادثه های گرفته شده است که در کابل به وقوع پیوسته فضای کاری شرکت را نامطلوب و غیر قابل قبول برای پروازهای بین المللی کرده است. پیش از آن حکومت طالبان به دو شرکتی که با کابل روابط دائمی برقرار کرده اند، یعنی شرکت بین المللی هوایی پاکستان و شرکت افغانی کامیر، دستور داد که نرخ بلیط پرواز را به نرخ پرواز در ماه آگوست برابر کنند. در صورت اجرا نشدن این حکم طالبان هشدار دادند که پروازهای این دو شرکت را منع می کنند. به قبل یک اداره بلیط فروشی کابل در زمان حکمرانی حکومت رو به غرب افغانستان نرخ پرواز از کابل به اسلام آباد پاکستان 120-150 دلار قیمت داشت. حاضر باشد پرواز در خط سیر کابل اسلام آباد تخمیناً به 2,500 دلار برابر شده است. با سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان در ماه آگوست مدت فرودگاه کابل بسته شده، توسط آن نزدیک به 100,000 خارجی و افغانهای همکار با کشورهای غربی از افغانستان بیرون شدند. ماه سپتامبر فعالیت معمولی فرودگاه کابل برقرار شد. برمیگردیم به تاجیکستان. 15 اکتبر در جهان همچون روزی نابینایان یاد می شود. جمعیت نابینایان تاجیکستان تعداد اعضای خود را بیش از 9,000 می گوید، اما طبق اطلاع غیر رسمی شماره این قشر به 15,000 نفر برابر است. بخش از آنها زیر پرستاری نزدیکان خود هستند، برخی دیگر در کوچه تلبندگی می کنند، قسم خیلی کمشان به تعلیم فرا گرفته شدند. یکی از مکتب‌های نابینایان در شهر بختر است و همکاران ما درباره آن گزارش می دهند که چگونه کودکان محروم از قوه بصیره در آنجا تحصیل میکنند. جنتبی قرخانه 9 ساله است. برادرش پایافزال او را میپوشاند. بیبیش او را به مکتب میبرد. جنتبی نابینا است و در صنفخانه مخصوص تحصیل میکند. خونه آینده یگان چی شود؟ این به دانش میمونه، ایره چیکار مینیده؟ ما هم خواهش داریم که بخونه. این مادرش میگن زورم نرسیده سر. همین راه کنه راه شد بهد جزیر وزیر لوی چلای. جنتبی 16 کیلومتر راه را طی کرده از ناحیه وخش و شهر بختر می رود. زیرا مکتبی مخصوص در اینجاست و در صنف آنها 6 نفرند. آنها خوشحالی‌اند که مکتب می خوانند. 10 هم سرنوشت آنها یا از مکتب دور می مانند و یا در خانه می خوانند. روزیه بابایوا که مثل شاگردانش نابینا است، در کودکی مشکلی تحصیل در شرایط خانه را از سر گذرانیده است. خودم نابینا شدم. من در تحصیلات خانگی دادم. تحصیلات خانگی تا اون درجه را به روحیه انسان صدمه میاره که خودت یک چیزی نالازم حس میکنی. قسم خوردم که وقتی که خونده اگر معلومات عالی گیرم حتما کوشش میکنم که کودکان بخصوص کودکان معیوب اومده قطعی کودکان مقرری همه یک جایه خونند. جلب کودکان نابینا به مکتب کاری آسان نبود، ولی روزیه تلاش کرد که رسما صنفخانه را برای کودکان نابینا تأسیس دهد. هستند در جامعه نفرانی که ما را فقط معیوبیمون میبینند. 3 سال دراز من تلاش کردگیم برای آن که این گونه کودکان در همین خیل مکتب‌های مقرری خوانند. بودجه تحصیل در این صنفخانه از سوی دولت بوده، خوانندگان از همه پرداخت‌ها آزاد هستند. اینها تنها راهگیری میکنند. کتاب‌هایشان به پول از مثال آبونه نمیسپارند، ماهانه نمیسپارند. دولت اینها را دستگیری میکنه. البته برنامه تحصیل این خوانندگان مثل دیگر خوانندگان است، ولی خط آنها فرق میکند. این گونه صنفخانه‌ها در دیگر شهر و نواحی به نظر میرسد، ولی متخصصان خط بریل نیست که کودکان را به تحصیل جلب کنند.
در تاجیکستان 1648 نفر نابینای تا صنف 8 ساله بوده است که تنها 733 نفر آنها به تعلیم فرا گرفته شده‌اند. تحلیلگران میگویند که شرایط تحصیل برای کودکان نابینا نگران کننده است. در کشور 7456 نفر نابینای گروه 1 و 2 ثبت شده است، ولی معلوم نیست که چند نفرشان از ختلان هستند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ولایت ختلان. شما برنامه اخباری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در حالی که ارزش محصولات نیازی اول در تاجیکستان پیوسته افزایش می‌یابد، پالاتای سودای کشور می‌خواهد از روی تشکیل نمایشگاه مسائل گوناگون تا اندازه طلبات ساکنان را قانع نماید. ولی مردم میگویند نه همیشه از چنین نمایشگاه‌ها محصولات دلخواه خود را پیدا می‌کنند. گزارش همکارم نگاره فضل‌الدین را از نمایشگاه همراه می‌بینیم. این زن باری اول است که از شرکت وطنی استحصال کننده لباس برای شوهرش شی می‌خرد. او را نرخ دسترس و صفت خوب جلب نموده است. نسبت به بازار ارزان‌تر. چه هستی بخرید؟ من این پروکرام 120 تومان خریدم. در بازار چه؟ 200 تومان. کارخانه استحصالی خوجند به فکر من. این کارخانه محصولات خود را در نمایشگاه مال و محصولات وطنی تاجیکستان 2021 به معرض تماشابینان گذاشته است. نمایندگان شرکت میگویند 99% محصولات آنها به کشورهای اروپا صادر می شود، زیرا در تاجیکستان خریدار ندارد. 5000 شیمی که محصولات ما میبریم بازار نمیرد. خریدار کم. خریداری ما اساساً عادت کرده که محصولات خطایی به نهایت ارزان شود. در نمایشگاه مال و محصولات وطنی همچنین 60 کارخانه و صاحبکاران انفرادی محصولات خود از جمله لباس زنانه و مردانه، لباس مخصوصی کاری، محصولات هنرهای مردمی، خوراک، عسل، چای، کنسرو، محصولات شیری، حسیب، قنادی و غیره را پیشکش ساکنان نمودند. نمایشگاه مذکور با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و در دایره فرم بین‌المللی دوشنبه اینوست تشکیل و برگزار کرده ایستاده ایم. نه همه از این نمایشگاه راضی بیرون رفتند. لاریسا کریمова ساکن دوشنبه گفت بسیار چیز جالب در این نمایشگاه دید، علل خصوص محصولات خوراک، ولی میگوید برای خرید لباس در اینجا چندان هوسمند نیست. Вы знаете, я потребитель, скажем, такой на данной выставке, наверное, прежде всего продукты питания. میدونید من فعلا استعمال کننده محصولات خوراک هستم. با من شرکت قنادی امیری اسکیمو بسیار پسند است، ولی من از اینجا لباس خریداری کردن نمیتوانم، از خارج میخرم. نمایشگاه تاجیکستان 2021 از روز 13 اکتبر آغاز شده تا 15 اکتبر ادامه میکند. و یک خبر دیگر هم داریم. بعد گزارش رادیو آزادی، سفارت تاجیکستان در روسیه به سراغ 110 مهاجر فریب خورده تاجیک به ورونیژ رفته است. روز 14 اکتبر مهاجران تاجیک از دهه شوبین ورونیژ ادعا کردند که کارفرما آنها را فریب داد و حالا در شرایط غلامی به سر میبرند. این گروه مهاجران به گفته خودشان 3 ماه پیش برای سیبچینی از تاجیکستان به روسیه رفتند، ولی به جای درآمد گرفتن برعکس قرضدار شدند. سفارت تاجیکستان در روسیه امروز خبر داد که از وضع مهاجران در ورونیژ از رادیو آزادی آگاه شدند و سفارت کارمندانش را برای حل مشکل به ورونیژ فرستاد. در میان مهاجرانی که گرفتار مشکل شده اند 12 زن نیز هستند که آخر ماه ایول از تاجیکستان به شهر ورونیژ برده شدند. بینندگان عزیز، این مطلب آخر برنامه امروز بود. خبر و گزارش‌های دیگر چون همیشه در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته می‌شوند. گزارش‌های ویدیویی را می‌توانید در صفحه آزادی ویدیو تماشا کنید. عزیزان، برایتان در 2 روز آینده استراحتی با فراغت می‌خواهم. منتظر شما در هفته نو هستم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.